12th Accountancy Unit 1 Accounts from Incomplete Records. Very short answers. 2 more questions. First question, what is meant by incomplete records? When accounting records are not strictly maintained according to double entry system, these records are called incomplete accounting records. Second question, state the accounts generally maintained by small sized sole trader when double entry accounting system is not followed. Accounts generally maintained by small size sole trader are cash account and personal account. At third one, what is statement of affairs? இது முக்கியமான question. A statement of affairs is a statement showing the balance of asset and liabilities on a particular date. This statement resembles a balance sheet. The difference between total asset and total liability is called taken as to capital. Capital equal to asset minus liabilities. அடுத்து short answers. 3 more question. What are the features of incomplete records? 3 ஃபியூச்சர்ஸ் எழுதுனா போதும் 3 மார்க்குக்கு. ஆனால் 4 படிச்சுக்கோங்க. நேச்சர், டைப் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன்டு, லேக் ஆஃப் யூனிஃபார்மிட்டி, ஃபினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் மே நாட் ரெப்ரசன்ட் ட்ரூ அண்ட் ஃபேர் வியூ. அடுத்து செகண்ட் கொஸ்டின், வாட் ஆர் த லிமிட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ்? இதுவும் முக்கியமான கொஸ்டின். 3 மார்க்கில் கேட்டால் 3 ஹெட்டிங் எழுதி அதுக்கு எழுதணும். 5 மார்க்கில் கேட்டால் 5 எழுதணும். ஸோ 5 பார்த்துக்கோங்க. Lack of proper maintenance of records, difficulty in preparing trial balance, difficulty in ascertaining true profitability of the business, difficulty in ascertaining financial position, error and frauds cannot be detected easily, unacceptable to government and other authorities. 3 நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க. அடுத்து டிஃப்ரென்ஸ் கொஸ்டின் கண்டிப்பாக 5 மார்க் கேட்குறக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸ்டேட் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் அண்டு இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ். ஃபஸ்ட்டு பேசிக் ஆஃப் டிஸ்டிங்ஷன் எழுதிக்கணும். டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம், இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ். பேசிக் ஆஃப் டிஸ்டிங்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு ரெக்கார்டிங் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன். இதில் டபுள் என்ட்ரியில் போத் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் ஆஸ்பெக்ட். இதில் ஏதாவது ஒன்று தான், டெபிட் அல்லது கிரெடிட் மட்டும்தான். அடுத்து செகண்ட் ஒன், டைப் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன். இதில் பர்சனல், ரியல், நாமினல் 3 அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்ணுறோம். இதில் பர்சனல் அக்கௌண்ட் அண்டு கேஷ் அக்கௌண்ட் மட்டும்தான் மெயின்டைன் பண்ணுறோம். அடுத்து தேர்ட் பாயிண்ட், ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் trial balance. Trial balance can be prepared. It is difficult to prepare trial balance. At the determination of true profit or loss, trading and profit and loss account can be prepared and find out the true profit and loss. The profit or loss found out may not be accurate. At the 5th determination of financial position. At the 6th suitability, suitable for all type of organizations. It is suitable for small size sole traders and partnership. At the 7th one, reliability. 5 ஹெட்டிங்க்கு நல்லா டீட்டெயிலாக எழுதிக்கோங்க. 6 படித்து வச்சுக்கோங்க. அடுத்து 4th கொஸ்டின், ஸ்டேட் த ப்ரொசீஜர் ஃபார் கால்குலேட்டிங் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் த்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ். ப்ரொசீஜர் கேட்டிருக்காங்க. இதுவும் 3 மார்க் அல்லது 5 மார்க் கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஆன்சர் பார்த்துக்கோங்க. அடுத்து டிஃப்ரென்ஸ் கொஸ்டின். 5th கொஸ்டின், டிஃப்ரென்ஷியேட் பிட்வீன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் அண்டு பேலன்ஸ் ஷீட். இதுவும் முக்கியமான கொஸ்டின். பேசிக் ஆஃப் டிஸ்டிங்ஷன், ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ், பேலன்ஸ் ஷீட் போட்டுக்கோங்க. அப்ஜெக்டிவ், prepared to find out the capital of the business. Balance sheet, prepared to ascertain the financial position of the business. அடுத்து 2வது ஹெட்டிங், அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம். Prepared when double entry system is not strictly followed. Prepared when accounts are maintained under double entry system. அடுத்து 3வது basic of preparation. It is not fully based on ledger balances. It is prepared exclusively on the basis of ledger balances. 4வது reliability. It is not reliable. It is reliable. அது வரைக்கும் போதும்பா. அடுத்து 5th one, missing items. It is difficult to trace the items omitted as complete records are not maintained. Since both aspects of all transactions are duly recorded, items omitted can be traced easily. அடுத்து 6வது கொஸ்டின், how is amount of credit sale assigned from incomplete records. கிரெடிட் சேல் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபார்மெட் எழுதணும். டோட்டல் டெப்டாஸ் ஃபார்மெட்டு, டெபிட்டு கிரெடிட் போட்டுக்கோங்க. பர்டிகுலர்ஸ் அமௌண்ட்டு. டெபிட் சைடு 2 பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன், ஓப்பனிங் பேலன்ஸு. அடுத்து 2 சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். இது நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது கிரெடிட் சேல்ஸ் பேலன்ஸிங் ஃபிகர் வரும். அடுத்து 2 பேங்க் அக்கௌண்ட், செக் டிஸ்ஆனர் ஆனால், 2 பில்ஸ் ரிசீவபிள், பில் டிஸ்ஆனர் ஆனால்.
அடுத்து கிரெடிட் சைடு பை கேஷ் அக்கௌண்ட் கேஷ் ரிசீவ்டு, பை பேங்க் செக் ரிசீவ்டு, பை டிஸ்கவுண்ட் அலவுடு, பை சேல்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் அக்கௌண்ட், பை பேட் டெப்ட்ஸ், பை ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட், பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன் ஃபார்மேட். இதோ ஃபர்ஸ்ட் லெசன் முடியுது.